नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चुणवीਆਂ खबਰਾਂ ਤੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ मौके फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का तंदुरुस्ती मंत्र दिता। फिट इंडिया संवाद विच खिडारियों समेत कई उगियां शख्सियतां ते लोगों ने वर्चुअल माध्यम राही शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मता पास करके रेल राज मंत्री सुरेश अंगाड़ी के देहांत ते दुख का प्रगटाव। देश भर में कोविड-19 के कुल केसां की गिनती 57 लाख तो पार। कोविड-19 तो ठीक होने की दर वध के 81.55%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2018-19 ਲਈ कौमी सेवा स्कीम पुरस्कार तकसीम किए। 3 श्रेणियों में 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। इक्कीसवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फैसटिवल कोविड संकट के चलदियां मुलतवी। हुण फिल्म फैसटिवल 20 तो 28 नवंबर की थां 16 तो 24 जनवरी तक करवाया जाएगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधी पार्टियां के संसद मैंबरों वालों मॉनसून इजलास का बायकॉट करने को मंदभागा दस्या। पंजाब के किसानों वालों खेतीबाड़ी बिलों के विरोध विच अज तो 3 दिन रेल रोको अंदोलन की शुरुआत। अंदोलन कारण रेलवे वालों पंजाब लिए कई विशेष रेल गड्डियां मुलतवी की गई। मोहाली के डेरा बस्सी विच 2 मंजिला इमारत ढहन कारण वापरे हादसे विच 4 व्यक्तियों की मौत। राहत ते बचाव कार्य जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आज तंदुरुस्ती लिए यह नवा मंत्र दिता गया है। फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के संबंध में आयोजित देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद दौरान प्रधानमंत्री ने जिथे तंदुरुस्ती लिए अपना मंत्र दिता, उत्थे सेहत, खेड जगत, खुराक ते होर खेतरों में देश भर में 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ थाई मौजूद उगियां शख्सियतां तो उन्होंने विचार भी पूछे। खेड जगत वालों क्रिकेट खिडारी विराट कोहली, मॉडल ते दौड़ाक मिलन सोमन, खुराक माहर रुजुता दिवाकर समेत होर कई उगियां शख्सियतां फिटनेस डायलॉग में शामिल हुई। इस संवाद में इन्होंने माहरां ने सरीरक ते मानसिक तौर पर फिट रहने बारे अपने वडमुल्ले तजर्बे साझे किए। इस फिटनेस संवाद में आम लोगों को शिरकत करने की भी खुल सी ते लोगों ने ऑनलाइन फिटनेस डायलॉग में काफ़ी दिलचस्पी विखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरीरक ते मानसिक तंदुरुस्ती लिए हर किसी को रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देना चाहिए है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने 2025 तक टीबी के खात्मे का टीचा निर्धारित किया है। विश्व सेहत संगठन के मैंबर मुल्कों के सेहत मंत्रियों ते संयुक्त राष्ट्र दी एजेंसियों के मुखिया ते नुमाइंदियों को वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड-19 के इस समय दौरान टीबी के खात्मे के टीचे वल वध रहा है। सेहत मंत्री ने इस समय दौरान बहुपक्षी एक्शन प्लान तहत भारत की भूमिका ते योगदान का जिक्र किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के टीचा मुताबिक टीबी को 5 साल पहला खत्म करने लिए वचनबद्ध है। उन्होंने आख्या कि इस टीचे को हासिल करने लिए भारत ने कई सख्त कदम उठाए हैं।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਗਾੜੀ ਦੇ ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਕੇਕੋਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਲਾਗਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009, 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 46,74,987 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 81.55% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 86,508 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57,32,518 ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 9,66,382 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1,129 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 91,149 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.59% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ NSS ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है सेवा के माध्यम से शिक्षा। सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं बल्कि आप। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NSS ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੀ सहूलत देने का टीचा निर्धारित किया गया। इस योजना तहत हरेक अर्जीकर्ता रेहड़ी वाले नूं 10,000 रुपए तक का कर्ज मुहैया करवाया जा रहा है। मंत्रालय ने दस्सिया कि इस प्रक्रिया नूं रफ्तार देने लई एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया सी, जिसकी इस महीने शुरुआत की गई है।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 51ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 20 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का, अपनी राय जताने का, तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वॉकआउट किया और बाहर जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 14 ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਲ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੈਨਗਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਟਾਟੇਰੀ ਖੋਣ ਕਾਰਨ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨਮਸਕਾਰ।